हेलो सो थोड़े अपने चैनल ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत स्वागत है। सो अज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बारे गल करूंगा। हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਨਿਊ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਡੇਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ 28 ਮਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ मतलब कि कल 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ 29 ਮਈ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਨੋਗ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ आज देखिए ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ, ओल्ड पार्लीमेंट। ठीक है जी, पिछे आप अगे फोटो दिखावांगे। ये अपने कोले की है, अपने कोले ओल्ड पार्लीमेंट के नाल ही इहनूं की किया गया, बनाया गया। ठीक है, अगे सारी फोटोज इहदे विच तुहानूं दिख जाणगियां। ठीक है, सो मेरा नाम है अमित। तुहानूं किसी भी प्रकार की कोई भी हैल्प की लोड़ है, किसी भी चीज़ की, कंप्यूटर, पंजाबी, जीके, मैथ, तो इस नंबर से सानूं कंटैक्ट कर सकते हो। सानूं इंस्टाग्राम के उत्ते फॉलो तुसीं कर सकते हो। इस दे नाल ही आपां अपना लैक्चर स्टार्ट करते हैं। सो सब तो पहला की है, आपां थोड़ा जिहा पार्लीमेंट बारे जानते हैं। आ पुरानी पार्लीमेंट या नवी पार्लीमेंट है। ठीक है, द पार्लीमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू हाउस। जिहड़ी पार्लीमेंट है अपनी भारतीय पार्लीमेंट, वो दो हाउस दे विच डिवाइड है। किहड़ी किहड़ी, लोक सभा ते राज्य सभा। जिन्हों लोक सभा है उहनूं की कहा जाता है, लोअर हाउस कहा जाता है, ते राज्य सभा नूं की कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुसार द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैंबर, वध तो वध बंदे किन्ने हो सकदे लोक सभा विच, तां 552 हो सकते हैं आउट ऑफ 530, जिहदे विचों 530 किहड़े की होणगे, रिप्रजेंट डिफरेंट स्टेट्स एंड अप टू 20 मैंबर इन द यूनियन टैरेटरी। जिहड़े 530 मैंबर ने ओह की होणगे, स्टेट्स नूं रिप्रजेंट करनगे, ते जिहड़े 20 मैंबर होणगे ओह किहनूं करनगे, यूटी। यूटी क्यों, जिवें चंडीगढ़ एक यूटी है, दिल्ली एक यूटी है, यूटी मतलब यूनियन टैरेटरी। ठीक है, ईच स्टेट ऑफ इंडियन रिसीव्स इट्स मैंबर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पॉपुलेशन। जिवें कि तुहानूं पता है कि पंजाब दे अलग मैंबर होणगे, यूपी के अलग मैंबर होंगे, तो किहदे उत्ते निर्भर करते हैं, ये वो स्टेट की पॉपुलेशन के उत्ते निर्भर करते हैं। ठीक है जी, लोक सभा इज फॉर्म्ड फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट सैशन। तो पहले सैशन तो लैके जी लोक सभा है वो 5 साल तक रहिंदी है। ठीक है, मतलब जिवें प्रधानमंत्री का कार्य 5 साल होता है, मुख्यमंत्री का कार्य 5 साल होता है, तो लोक सभा भी कितने साल तक रहिंदी है, 5 साल तक रहिंदी है, पर राज्य सभा 5 साल तक नहीं रहिंदी। ठीक है, देयर आर 250 मैंबर इन राज्य सभा। तो राज्य सभा के कितने मैंबर होंगे ने, 250 मैंबर होंगे ने, जिहदे 12 मैंबर की होंगे ने, नॉमीनेटेड होंगे ने। नॉमीनेट का मतलब होंदा उहनूं जिहड़ा भारत का प्रेजिडेंट है ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੋਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੋਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੋਂ, ਆਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੰਦੇ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ। ਕੌਣ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 14 ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 2 ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 12 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਨੇ, ਪਰ 2 ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨੋਮੀਨੇਟ नहीं होंगे। ठीक है जी, पहला 14 सीगे, तो इन्हां नूं की कहा जाता, नॉमीनेटेड मैंबर्स। द अदर मैंबर्स आर, जिहड़े बाकी दे मैंबर होंदे ने 250 दे विचों 12 नूं कट के बाकी की होणगे, इलैक्टेड होणगे। ठीक है जी, मैंबर इन राज्य सभा आर इलैक्टेड फॉर 6 ईयर। जिवें इहदे विच 5 साल लई सीगे, लोक सभा विच इहदे विच किन्ने साल लई हुंदे ने, 6 साल लई हुंदे ने, जिहदे विचों 1/3 ऑफ द मैंबर्स जिहदे विचों 1/3 ऑफ द मैंबर्स आर रिटायर्ड एवरी 2 ईयर्स। जिहड़े ये 6 साल लई बनदी है, पर 6 साल दे विच जिहड़ा 1/3 हिस्सा है हरेक दा, मतलब जिहड़ा राज्य सभा चलदी है ਉਹਦਾ 1/3 हिस्सा 2 साल बाद की कर ਜਾਂਦਾ है, अपने कोले रिटायर हो जाता है। ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹਦਾ, राज्य सभा का। ठीक है जी, द फर्स्ट सैशन ऑफ राज्य सभा वाज हेल्ड। पहला सैशन कदों होया सीगा जी, मई 13 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 51 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। 51 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। द स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द पार्लीमेंट बिल्डिंग वाज बिल्ड बाय सर एडविन ल्यूटेंस ते सर हाबर्ट
ਬੇਕਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਸਰ ਐਡਵਿਨ ਲਿਊਟਿਨ ਨੇ ਤੇ ਸਰ ਹਰਬਰਟ ਬੇਕਰਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਵਰਲਡਸ ਬੈਸਟ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਟਰਕਚਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵਰਲਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ। ਡਿਊ ਟੂ ਇਟਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਵਾਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਾਲਡ ਸਰਕੂਲਰ ਹਾਊਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰਕਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸਰਕੂਲਰ ਹਾਊਸ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦ ਫਸਟ ਬ੍ਰਿਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡ ਵਾਜ਼ ਲੇਡ ਔਨ ਫਰਵਰੀ 12 1921। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ? ਫਰਵਰੀ 12 1921 ਨੂੰ। ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟਡ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? 83 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? 18 ਜਨਵਰੀ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰੋਮ 14-15 ਅਗਸਤ 1947 the transfer of the power from the British to India came from the central hall of parliament। ठीक है, मतलब क्या ब्रिटिश तो जी पावर है किहनू चली गई सी? इंडिया ਨੂੰ चली गई सी। the format of Indian constitution was also prepared in this hall। ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੁਆਇੰਟ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਸੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਸੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੋਲਾ ਵੰਸ਼ ਸੀਗਾ, ਚੋਲਾ CHOLA ਚੋਲਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਂਗੋਲ ਨਾਮਕ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹ ਲਓ। ਤਾਂ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਸੰਗੋਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੰਗੋਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ 5ਵੇਂ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦ ਕੰਟਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਇਨ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਅੰਟਿਲ ਦ ਨਿਊ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਬਿਲਡ ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ। हैंड रिटन कॉपीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिंदी एंड इंग्लिश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर प्रिजर्व्ड इन द चैम्बर ऑफ फिल्ड इन द चैम्बर फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਪਿਆ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਫਿਲਡ ਹੈ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਫਿਲਡ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? The size of the ਲੋਕ ਸਭਾ and ਰਾਜ ਸਭਾ ਹਾਲ is shaped like horse। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੀ ਸੀ? ਹਾਰਸ, ਮਤਲਬ ਘੋੜੇ ਵਰਗੀ ਸੀ। The color of the ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਾਰਪੈਟ is green। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਪੈਟ ਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਸੀ? ਗ੍ਰੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦ ਪੀਪਲ ਹੇਅਰ ਆਰ ਸਿਲੈਕਟਡ ਫਰੋਮ ਦ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟਰਸ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਪੀਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ, ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟਰਾਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਲੈਵਲ ਇਨ ਦ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ। ਦਾ ਕਲਰ ਆਫ ਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਰੈੱਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ? ਰਾਇਲਟੀ ਤੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਡਿਨੋਟ ਕਰਦਾ। ਦ ਐਂਟਾਇਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਜ਼ 12 ਡੋਰਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਗੇਟ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆਫਿਸ ਇਨ ਦ 30th ਰੂਮ ਆਫ ਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 13ਵੇਂ ਰੂਮ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਆਫਿਸ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਨਿਊ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਨਿਊ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਦ ਓਮ ਬਿਰਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ, ਇਨੋਗ੍ਰੇਟ ਦਾ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਨਿਊ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਸੰਡੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, 28 ਮਈ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ? ਅਸੈਸੀਨੇਟ, ਮਤਲਬ ਮਾਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਨਾਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਰੀਡੈਵਲਪਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੀਡੈਵਲਪਮੈਂਟ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ, ਗਲਤ ਹੈ, ਰੀਡੈਵਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਡੈਵਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣਗੇ? ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਸੀ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2000 ਲਗਭਗ 2020 ਤੋਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिल्डिंग डिजाइंड बाय आर्कीटैक्ट बिमल पटेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नवा डिजाइन किने किया? बिमल पटेल ने। पुराना किता किने किया सी? दो अंग्रेजां ने। ठीक है जी। ये स्टार्ट कदों होया? 10 दिसंबर 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। द न्यू बिल्डिंग इज ट्रायंगुलर इन शेप। केड़ी शेप दी है? देखो ट्रायंगुलर शेप दी है। ठीक है। द न्यू पार्लीमेंट बिल्डिंग हैज 4 स्टोरी, 4 स्टोरी ने। बिल्ड अप एरिया ऑफ एरिया कितना है? 64,500 स्क्वायर किलोमीटर। लोक सभा चैंबर विल हैव, लोक सभा दे विच 888 सीट्स ने ते यह एग्जिस्टिंग अज हुण कितनियां ने? 543 सीट्स ने ते 888 सीट्स ने। ये 1272 तक भी की हो सकदियां ने, एक्सपैंड हो सकदियां ने। ठीक है। 970 करोड़ अप्रोक्सीमेट ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ। द बिल्डिंग हैज 3 ਸੈਰੇਮੋਨੀਅਲ ਐਂਟਰੈਂਸ। ਇਹਦੇ ਲਗਭਗ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਐਂਟਰੈਂਸ ਨੇ। 3 ਸਾਈਡਸ ਫॉर द ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਈ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਟਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ? ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ 3 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਦੱਸ ਹੀ ਦਊਂਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਿੰਗੋਲ। ਸਿੰਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਲਾਵੰਸ਼ ਪਾਵਰ ਆਫ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਆ ਸਿੰਘੋਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆ ਉਹ ਸਿੰਘੋਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੜੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਨੰਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ शिव जी नाल रिलेट करता है। रिसीव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू बाय लॉर्ड माउंटबैटन। सब तो पहला लॉर्ड माउंटबैटन ने किहनूं दिता सीगा? जवाहरलाल नेहरू ने। लॉर्ड माउंटबैटन सी उस टाइम दा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ਇਹਦਾ मतलब की सी ट्रांसफर ऑफ पावर भी अंग्रेजां ने पावर किहनूं ट्रांसफर करती? भारतीयों नूं करती। सिंगोल इज तमिल वर्ड। यह एक तमिल वर्ड है जिहदा नाम की हुंदा सेम्मई। ਇਹਦਾ मतलब की है? राइटनेस, राइटसनेस। मतलब की है? सच्चाई, सच्चाई का प्रतीक है। यह किहने बनाया सीगा? जिहड़ी आ छड़ी है यह किहने बनाई सीगी? यह किहने बनाई है? विमुडी बेंगारू चैटी। ठीक है जी। मतलब की है जो जवाहरलाल नेहरू ने माउंटबैटन ने इन्होंने दिती सी, उदों किहड़े बंदे ने यह बनाई सी? विमुदी बंगारू चैटी। जे मैं सॉरी नाम गलत बोलिया। ये इस टाइम भी कितने ने? बेंगलुरु दे विच ने। ते इन्हां नूं भी सन्मान दिता जाऊगा। मैं बार बार कह रहा किसी भी एक वीडियो दे विच इन्ना कंटेंट लिया के दिखा दो पंजाबी दे विच, मेरी गारंटी है मैं बहुत जगह तो चक के नोट्स वगैरह पढ़ के अखबार पढ़ के लेके आया। सो मेरी मेहनत नूं बस लाइक शेयर करके फल लाओ। स्टार्ट किने कीता सीगा जी? चोला वंश ने। जिहड़ा चोला किंगडम सीगा उहने की कीता सी? इह सिंगोल दा जो रिवाज सीगा भी अपनी पावर ट्रांसफर करन दा स्टार्ट कीता सी। इत्थे 6 अलग अलग की ने एनीमल बिठाए गए ने। ठीक है जी। किहड़ा? गरुड़, गज, अश्वा, मगर, हंस ते शुरदुल। शरदुल या शुरदुल। शुरदुल की है? एक माइथोलॉजिकली में रामायण या महाभारत में कोई जानवर सीगा तां उत्थों शुरदुल चक्किया गया। हंस तुहानूं पता स्वैन हुंदा है। मगर मतलब क्रोकोडाइल मतलब की हुंदा है? मगरमच्छ। अश्व मतलब घोड़ा होंदा, तुहानूं बहुत पता होगा अश्वमेध यज्ञ हुंदे सीगे। गज मतलब एलीफेंट हुंदा, गरुड़ मतलब ईगल हुंदा। तां आ 6 दे 6 की ने अपने कोले जानवर ने। इन्हां नूं डोर्स कीपर भी कहा जांदा, जिवें दरबान भी कहा गया। तां जिहड़ी हुण दी पार्लीमेंट है उहदे विच लोक सभा दी थीम की है? पीकॉक है। राज्य सभा दी थीम की है? लोटस है। बहुत इंपोर्टेंट है। आ लोक सभा है, आ राज्य सभा है। ठीक है। जिहड़ा सागवान मंगाया गया वो कित्थों मंगाया गया? महाराष्ट्र तो। स्टोन वर्क पत्थर का वर्क सारा कित्थों है? राजस्थान तो। कालीन कित्थों मंगाया गया? उत्तर प्रदेश तो। ये कदे कदे आ सकदा, इंपोर्टेंट है। वाइट मार्बल कित्थों मंगाया गया? गुजरात तो। स्टील वर्क कित्थों मंगाया गया? दमन ते दीव तो। ते जिहड़ी मैन्युफैक्चर्ड सैंड है, जिहड़ी मिट्टी मंगाई गई है, वो कित्थों मंगाई गई है? हरियाणे तो मंगाई गई है। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਫਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? HCP ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਟਾਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ। ਟਾਟਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜੋ ਰਤਨ ਟਾਟਾ। न्यू पार्लीमेंट इज प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग। ਇਹਦਾ मतलब की है? ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि 30% एनर्जी सेव करूगा। 30% जी बिजली है वो सेव करूगा। ठीक है। या एनर्जी सेव करूगा। ये दिव्यांग फ्रेंडली है। दिव्यांग का मतलब जो हैंडीकैप होंगे ने उन्होंने लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। भी उन्होंने की जी सुविधा उन्होंने देख के बनाया गया। ये 92 कमरे ने। कहते हैं अगे 150 साल तक तो पक्का ही चलूगा, उस तो ज़्यादा चले कह नहीं सकते। तो ये हैक्सागोनल शेप नहीं है जी, ये ट्रायंगुलर शेप है। तो ये कितने गलत लिखा है, ये ट्रायंगुलर शेप है। तेरे 3 एंट्रेंस ने किहड़े किहड़े? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार ते कर्मा द्वार पेपर दे विच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाउणगे। ठीक है जी। ये कहते हैं कि हुण रौले रप्पे ये पै रहे ने कि न्यू बनाने की लोड़ किसी पुराने च इहो की हो गया सी। तां कहते हैं ਜਿਹੜੇ ਅਰਥਕੁਇਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਾਂ CCTV ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਡਰੇਨੇਜ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਵੀਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਥੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।